बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्युहल अहिब्बतुल किराम, उहय्यिकुम बितहिय्यतिल इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुल्ल आमिन व अंतुम बखैर। अय्युहल मुशाहिदूनल किराम, उरीदु अन उल्क़िय अमामकुम दलील अल जामिअतिल आरिफिय्या व तआरुफ़ुहल मूजज़ बिल वीडियो। हाज़िहिल जामिआ तक़अ फ़ी मदीनति इलाहाबाद व हिय मदीनतुन अज़ीमतुन मिन मुदनि विलायत उत्तर प्रदेश। तअस्सरत जुज़ूरुहा फ़ी तारीख़िल हिंद व हिय बईदतुन मिन आसिमतिल हिंद दिल्ली हवाली 600 किलोमीटर व अददु सुक्कानिहा मिलियन व निस्फ़ नसमा व मुअद्दलुल मुस्लिमीन फ़ीहा 30% व हुनाका मौजूदुन मतारुन महल्ली व क़रीबुन मिन्हा मतारान दौली व महल्ली। अहदुहुमा फ़ी मदीनति लखनऊ व मुसाफ़तुहा 200 किलोमीटर मिन मदीनति इलाहाबाद वल उख़रा फ़ी मदीनति बनारस 150 किलोमीटर मिन मदीनति इलाहाबाद। व फ़ी हाज़िहिल मदीना फ़नादिक़ अदीदतुन कबीरा वलाकिन ला ततरक़्क़ा मुस्तवाहा इल्ला इला नजमतैन औ 3 नजूमिन। वहिय मिंतक़तुन तारीख़िय्यतुन लहा सिलतुन ख़ास्सतुन बितारीख़िल हिंद वला सिय्यमा अल हनादिक़ुल वतनिय्या व हाज़िहिल मदीना लहा क़ीमतुन अज़ीमतुन फ़ी उयूनिहिम। हाज़िही मदीना बिन्निस्बति इलल मुस्लिमीन व इन्नहुम क़द अमरू बिहा मुन्ज़ु ज़मानिन क़दीम व अक्सरुहुम फ़ुक़रा लैसत लहुम शरिका वला मस्नअुन ख़ास्सुन बिहिम व इन्नहुम यअमलून फ़ी शरकातिल हिंदूस औ युसाफ़िरून इला बिलादिन उख़रा औ दौलिन उख़रा ख़ास्सतन इला ममलकति सऊदिय्यतिल अरबिय्या। व इन नबहस व नंज़ुर इला शुऊनित तालीम फ़नजदुल कुत्ताब अद्दीनिया वल अदबिया वल मआहिदिल इल्मिया फ़ी अयादिल मुस्लिमीन वलाकिन्नहा तहताजु इला तग़यीरिन व इस्लाहिन कबीरिन फ़ी निज़ामिहा अत्तालीमी व मिनहाजिहिल अक़ीम व मिनहा सौफ़ यक़दी अलैहा व मिनहा मज़्तरब हब्लु निज़ामिहा अद्दाख़िली लिअदमि हिमायति अद्दौलति व लितर्किल जमहूरि मुसाइदतहा। हाज़िहिल क़रिया इस्मुहा सय्यद सरावा व हिय मौक़िउल जामिआ व हिय महत्ततुन सुग़रा व हिय बईदतुन नहव 20 किलोमीटर मिन महत्ततिल क़ितारिल कुबरा व 10 किलोमीटर मिनल मतारिल महल्ली। हुना उसरतुन क़दीमतुन लहा दौरुन बारिज़ुन फ़ी मजालिद दाअवति वल इरशाद वल उलूम वल फ़ुनून वश्तहर मिन बैनिहा अद्दाई अल इस्लामी अश-शैख़ आरिफ सफ़ी अल उस्मानी रहमहुल्लाह अल मुतवफ़्फ़ा आम 1320 लिलहिजरा। व फ़दीलतुश शैख़ नासिरुस सुन्नह व क़ातिउल बिदअह अद्दाई अल इस्लामी अस्सय्यिद अबू सईद इहसानुल्लाह अदामहुल्लाह। हाज़ा शैख़ लहु ख़िदमातुन जलीलतुन हाइलतुन फ़ी मैदानिल इल्मि वल अदबि वद दाअवति वल इस्लाह। क़द अस्लम अला यदिही मिआत मिनल हिंदूस व सिख व ताब अला यदिही आलाफ मिनल मुस्लिमीन अत्ताइहीन फ़ी मजाहिलिज़ ज़ुनूब वल आथाम मिन बैनिहिम अल उलमा वल मुतख़स्सिसून फ़िल उलूमिल इस्लामिय्यति वल अरबिय्यति व ग़ैरिहा व तहत रिआयतिही उस्सिसत अल जामिअतुल आरिफिय्या व अकादमियतुश शाह सफ़ी व मक्तबतुश शाह इहसानुल्लाह व मरकज़ुद दाअवा वल इस्लाह।
نحن نحاول في لمحات القادمة أن نشاهد ونتمتع بالجامعة العارفية ومحتواها، ونتحدث عن نظامها التعليمي وأهدافها المنشودة عن مشروعاتها البارزة إن شاء الله تعالى. أمامنا باب رئيسي للجامعة ومبانيها. إن الجامعة العارفية أسسها فضيلة الشيخ السيد أبو سعيد إحسان الله أدامه الله عام 1993 للميلاد لنشر العلوم الإسلامية والدعوة وإيقاظ الوعي الإسلامي بين أبناء الهند وتربية وإعداد جيل جديد ناشئ يتحلى بالمبادئ والعلوم الإسلامية والثقافة الإسلامية. تدرس فيها العلوم الطبيعية والرياضية واللغة الإنجليزية والهندية بجانب العلوم الإسلامية. إنها تحتوي زهاء 30 معلما وموظفا وعاملا، كما أنها تشتمل على معاهد وكليات: كلية الحديث، كلية الدراسات الإسلامية والعربية، كلية الآداب والعلوم على مواد شتى تحت رعاية جامعة مولانا آزاد بحيدرآباد. دبلوم في اللغة العربية والأردية تحت رعاية المجلس القومي لترويج اللغة الأردية بنيو دلهي. المعهد الأدبي الإسلامي، معهد التحفيظ للقرآن الكريم، ومعهد التجويد للقرآن الكريم، ومعهد الكمبيوتر، والمدرسة الابتدائية والمدرسة الثانوية. ويدرس في معاهد والكليات حوالي 100,000 طالب. والجدير بالذكر أن الجامعة العارفية توفر مجانا حوالي 450 طالبا ما يحتاجون إليه من السكن والأطعمة والأشربة والمساعدات الطبية. هؤلاء الطلاب ينشدون قبل بداية الدرس صباحا نشيدا صفويا فرضها شيخنا أبو سعيد: الآن نحن نشارك ونشاهد بعض الفصول والأساتذة يحاضرون الطلاب على مواد شتى. باب تمني الموت وذكره. الفصل الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعذب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزل لما قالوا سف لنا ربك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أي المستحق للعبادة منكم. ويخبر سبحانه وتعالى عن تفرده بالإلهية. ماذا؟ أنه لا شريك له ولا نديد له ولا مثيل له في ذاته ولا في صفاته. ثبت بالسنة. نحن واقفون مثلا الوضوء يبتدئ من غسل اليدين، من المضمضة والاستنشاق، وبعد ذلك نتوجه هؤلاء الأعضاء الرابعة.
forest with her parents. Her parents were very poor, so they lived in a small hut. They loved their daughters very much. Lucy was a pretty little girl. Lucy was a pretty खूबसूरत little छोटी लड़की, which means Lucy एक छोटी खूबसूरत लड़की थी. هذا مطعم للجامعة يأكل الأساتذة والموظفون والعمال والطلاب معا على المائدة. الطلاب يلعبون في ساحة الجامعة لعبا مختلفة ككرة القدم وكركت وغيرها. هذا حرم الجامعة. هذه الأراضي اشترتها الجامعة للكليات والمستشفى. مركز الدعوة والإرشاد. هذا المركز يقوم بالدعوة والإرشاد والتزكية والتربية وتبليغ الإسلام فيما بين الهندوس والبوذا والسيخ. يترأسه الداعي الإسلامي الشيخ أبو سعيد إحسان الله المحمدي حفظه الله. وقد أسلم تحت إشراف هذا المركز مئات من الهندوس والسيخ وغيرهم. كان شيخنا يذهب إلى أقصى الأرجاء والأطراف في القرى الهندية لا يمكن أن يصل إليها في الماضي إلا ماشياً ليبلغ رسالة الإسلام بالأخلاق الطيبة والموعظة الحسنة. ولذلك قد أسلم على يده عدد غير يسير من المشركين ودخلوا في السلم كافة. إن شيخنا السيد أبا سعيد له يد طولى في هذا المضمار، فإن شخصيته الفذة تمتاز باتباع القرآن والسنة وانتهاج المنهج النبوي، وتتسم حياته بالحب والوفاء والبذل والإيثار وخدمة عامة الخلق والحرص على نشر العقائد الإسلامية الصحيحة في من لم تبلغ إليهم رسالة الإسلام ورسالة الأمن والسلام. هكذا استمرت دعوته منذ 30 سنة بدون تعب وملل. بارك الله في عمره وأفاد علينا وعلى عامة المسلمين من جوده، وتقبل الله تعالى منه جهوده المشكورة وجزاه خير ما يجزي به عباده الصالحين والعاملين المخلصين. أكاديمية الشاه صفي، وهي أكاديمية للتبعة والنشر والتوزيع. هذه أكاديمية لتبعة كتب التراث الإسلامية والعربية التي يحتاج إليها الناس في شبه القارة الهندية، وخاصة كتب الحديث بعد تخريجها وتحقيقها والتعليق عليها بأسلوب رشيق على ورق عنيق، وترجمة بعض الكتب الفارسية والعربية إلى الأردية على حسب الظروف العصرية. وقد قامت بإصدار مجلة علمية سنوية موسومة على الإحسان باللغة الأردية، وذلك بأسلوب علم دعوي رشيق. وبالإضافة إلى ذلك قد طبعت أشراط من الكتب حتى الآن. يوجد في رحاب الجامعة مسجد صغير تصلى صلاة العصر،
ولكنه لا يكفي للطلاب والموظفين والعاملين، وعزم على أن يشيد الجامع الكبير على مساحة 8000 قدم مربع، ومصاريفه $1,500,000 أمريكي. سيكون له دوران. الآن اكتمل الدور الأول وواصل العمل، لكن الظروف المالية تمنع عن العمل أحيانا. مكتبة الشاه السيد إحسان الله. كان عند شيخنا الكريم آلاف كتب على مواد، خاصة التوحيد والحديث وعلومه، والتفسير وعلومه، والفقه وأصوله، والدعوة والتاريخ والسير والأدب. وأسست المكتبة وسميت باسمه مكتبة الشاه السيد إحسان الله في قاعة كبرى. الآن توجد فيها كتب كثيرة تزداد يوما فيوما، ولكنها تحتاج إلى مبنى خاص، والجامعة لا تستطيع أن تقوم بإعباء نفقته. هذه الشركة شاهي للأدوية، وهي تابعة للجامعة، وهي تنتج حوالي 30 دواء عشبيا والصابون وزيوتا مختلفة وبخور هندي، ونفعها يستخدم في مصارف الجامعة. والعمال لهذه الشركة من الذين اعتنقوا الإسلام وتركوا ديارهم لوجه الله. هذا مكتب صغير تحت الجامعة لعلاج الطلاب والموظفين وعامة الناس ليست عندهم نقود، وكل يوم يأتي الأطباء المتخصصون وهم يعالجون بدون رسوم. الجامعة تهدف إلى اشتراء عقار لدار الإقامة للطلاب والأساتذة، وأيضا تحتاج إلى كليات أخرى، مثلا كلية الطب وكلية الهندسة وكلية اللغة والترجمة للطلاب المسلمين لم توجد في منطقة المجاورة. لأجلها تحتاج إلى $5,000,000 أمريكي. الآن أختم هذا البرنامج على أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى بخدمة الإسلام والمسلمين، ونشر عقائد التوحيد إلى كافة المسلمين. مع السلام إن شاء الله، إلى اللقاء. Thank you.